பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்டா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். ஆச்சாரியாளின் பாகுபாடு. கர்மானுஷ்டான விஷயமாகவோ ஆச்சாரியாள் செய்திருக்க வேண்டிய பௌத்த மத கண்டனத்தில் பெரிய பாகத்தை பூர்வ மீமாம்சகரான குமாரில பட்டர் பண்ணிவிட்டார். ஆச்சாரியாளுக்கு கர்மா என்பது முதல் படிதான். அது சித்தத்தை பரிசுத்தி செய்வதற்கு மாத்திரமே. அப்படி பரிசுத்தியான பிறகு ஞான விசாரம் பண்ணி ஞானத்தினால்தான் மோட்சமடைய முடியும் என்பது ஆச்சாரியாள் கட்சி. அதனால் முதல் படியிலேயே அடியெடுத்து வைக்க ஒட்டாமல் புத்த மதம் தடுக்கிறதே என்ற அளவுக்கு தான் அவர் சண்டை போடுவது. குமாரில பட்டருக்கோ கர்மானுஷ்டானம் முதல் படி மட்டுமல்ல, அதுதான் முழு மார்க்கமுமே. ஞானம் என்பது வேண்டவே வேண்டாம், கர்மாவினாலேயே மோட்சம் என்பது அவர் கட்சி. அதனால் அவருக்குத்தான் புத்த மதத்திடம் முழு அபிப்பிராய பேதம் கர்மா விஷயமாக இருந்தது. பௌத்தம் வைதிக கர்மாவை ஆட்சேபிப்பதை அவர் தீவிரமாகவும் தீர்க்கமாகவும் அலசி கண்டனம் செய்தார். ஜெய்மினியின் மீமாம்சா சூத்திரங்களுக்கு சபரசுவாமி என்பவர் செய்துள்ள பாஷ்யங்களுக்கு குமாரில பட்டர் எழுதியுள்ள வாக்கியங்களில் இந்த கண்டனம் நிறைய வருகிறது. சுவாமி வேண்டியதில்லை என்ற பௌத்த கொள்கையை உதயனரும், கர்மா வேண்டியதில்லை என்ற அவர்களுடைய கொள்கையை குமாரிலரும் நன்றாக தாக்கி தகர்த்தது போக பாக்கிதான் ஆச்சாரியாள் செய்ய வேண்டி இருந்தது. உதயனர் ஆச்சாரியாளுக்கு கொஞ்ச காலம் பிற்பட்டு வந்தவர். குமாரிலர் ஆச்சாரியாளுக்கு சுமார் 50 வருஷம் முந்தி பிறந்திருக்கலாம். அவருடைய கடைசி காலத்தில் யுவாவாக இருந்த ஆச்சாரியாள் அவரை சந்தித்திருக்கிறார். அந்த கதையெல்லாம் பின்னால் சொல்கிறேன். அதாவது குமாரில பட்டர் ஆச்சாரியாளின் சீனியர் கான்டெம்பரரி. ஈஸ்வரன் ஆச்சாரியாளாக அவதரிப்பதற்கு சுமார் 50 வருஷம் முந்தியே ஈஸ்வர குமாரனான குமாரசுவாமி குமாரில பட்டராக அவதரித்து அப்பாவின் காரியத்தில் கணிசமான பங்கை தாமே செய்து முடித்து விட்டார். ஆனாலும் ரொம்ப விசித்திரமாக தோன்றும். பௌத்த கண்டனத்தில் ஆச்சாரியாளின் காரியத்தை வெகுவாக குறைத்து உபகாரம் பண்ணிய மீமாம்சகர்கள், நையாயிகர்கள், நியாயமதஸ்தர்கள் ஆகியவர்களைத்தான் ஆச்சாரியாள் நிரம்ப கண்டித்தது. நியாயமதமும் பல ஆத்மாக்களை சொல்லுவதால் ஒரே ஆத்மாவாக நிறைந்துவிடும் அத்வைத மோட்சத்தை சொல்லவில்லை. அதனால் அதை கண்டிக்க வேண்டியிருந்தது. இருந்தாலும் இந்த கண்டனம் அவ்வளவு அதிகம் இல்லை. ஆச்சாரியாள் அதிகம் கண்டித்தது மீமாம்சையைத்தான். அதற்கடுத்தபடி அவர் நிறைய கண்டித்தது சாங்கிய மதத்தை. பிரம்மம் மாயை என்று வேதாந்தம் சொல்கிற மாதிரியே அது புருஷன் பிரகிருதி என்று சொல்கிற மாதிரி தோன்றும். ஆனாலும் அது வேதாந்த தாத்பரியத்திற்கு விரோதமாக போவதே. அதே சமயத்தில் அதன் வேறு சில கொள்கைகள் வேதாந்தத்திற்கும் சம்மதமானவை. இப்படி இருப்பதாலேயே அது எப்படி அத்வைதத்துக்கு வித்தியாசப்படுகிறது என்றும் அந்த வித்தியாசங்களில் உள்ள குறைபாடுகள் என்னவென்றும் நன்றாக இனம் பிரித்து காட்டி விளக்க வேண்டி இருந்தது. அதனால் சாங்கியத்தையும் மீமாம்சைக்கு அடுத்தபடி ஆச்சாரியாள் நிறைய கண்டனம் செய்தார்.
ஆனாலும் சாங்கியம் அறிவாளிகளில் சில பேரோடு மட்டும் முடிந்து போகும் ஒரு தத்துவ சாஸ்திரம்தான். அது நமக்கு இங்கே விஷயம் இல்லை. ஜனங்களின் நித்தியப்படி நடைமுறை வாழ்க்கையிலேயே கலந்து வருவதான கர்மானுஷ்டானங்களை கொண்ட மீமாம்சைதான் சமூகத்தை பாதிப்பது. அதனால் அவதாரத்தின் காரியங்களில் அதுதான் முக்கியமானது. ஒரு ஸ்டேஜ் வரை கர்மானுஷ்டானம் இருந்தே ஆக வேண்டும். அது இல்லாவிட்டால் ஜீவனையும் சமூகத்தையும் ஒழுங்குமுறையில் கொண்டு வரவே முடியாது. ஆனால் கடைசி ஸ்டேஜ் வரையிலும் அதுவேதான் என்றும் பண்ணிவிடக் கூடாது. ஒரு ஸ்டேஜ் ஆன பின் அது போயே ஆக வேண்டும். அப்போதுதான் சத்தியமான ஆத்மாவில் சேர முடியும். அதனால் ரொம்பவும் நுட்பமாக அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து எதுவரை எந்த அளவில் கர்மானுஷ்டானங்களை கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று நிர்ணயிக்கவும் வேண்டும். அதையே லட்சியமாக்கி விடுவதில் என்னென்ன தப்புக்கள் என்பதையும் சவிஸ்தாரமாக எடுத்துச் சொல்லி தள்ளவும் வேண்டும். நன்றாக இப்படி பாகுபாடு பண்ண வேண்டும். மீமாம்சையில் காரியமாக அநேகம் இருப்பதை எடுத்துக்கொள்ளும் போதே சித்தாந்தமாக அதில் இருப்பதில் உள்ள ஏராளமான குறைபாடுகளையும் புரிய வைத்து தள்ளும்படி செய்ய வேண்டும். இப்படி செய்தவரே நம் ஆச்சாரியாள். கர்மானுஷ்டானம்தான் சாதாரண ஜனங்களுக்கு முடிந்தது, சாதகர்களுக்கும் அதுதான் ஆரம்பப்படி என்பதால் ஆச்சாரியாள் ஸ்ரௌத்த ஸ்மார்த்த கர்மாக்களை ஆதரித்து ஊக்கி வளர்த்தாலும் ஞானத்தை மீமாம்சை அடியோடு தள்ளிவிட்டு கர்மாவே எல்லாமும் என்று பிடித்து கொண்டிருந்ததால் ஞானத்தையே மோட்ச மார்க்கமாக கொண்ட ஆச்சாரியாள் அதையே அதிகம் கண்டனமும் செய்ய வேண்டி இருந்தது. காலில் அடி, நடக்க முடியவில்லை என்றால் மருந்து போட்டு கட்டிக்கொண்டால்தான் விந்தியாவது நடக்க முடியும். அப்படித்தான் ஜன்மாந்தர கர்மாவால் அடிபட்டு நாம் மோட்ச மார்க்கத்தில் நடக்க முடியாத போது கர்மானுஷ்டானத்தால் மருந்து கட்டு போட்டுக்கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வழியில் போக ஆரம்பிப்பது. அதற்காக கால் நன்றாக சரியாகி கட்டை பிரித்து போட்டு வேகமாக நடப்பதென்பதே கூடாது. எப்பவும் கட்டு போட்டு கொண்டேதான் விந்தி போக வேண்டும் என்றால் கட்டி வைப்பதிலேயே கட்டு புண்வந்து புறையோடி அடியோடு நடக்க முடியாமல் தான் போகும். கட்டு போன பின் ஞான மார்க்கத்தினால்தானே லட்சியமான மோட்சத்திற்கு சுகமாக வேகமாக போய் சேர முடியும். இவர்கள் மீமாம்சகர்கள் இப்படி இடைஞ்சலாக பண்ணுகிறார்களே என்பதால் ஆச்சாரியாள் அவர்களை நன்றாக கண்டனம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. பழம் தரவில்லை என்று குமாரசுவாமி அப்பாவை படுத்தி உருட்டி சந்நியாசியாக போனார் அல்லவா? அப்பாக்காரர் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து போகும்படி ஆயிற்றல்லவா? பதிலுக்கு இப்போது அவர் சந்நியாசமே கூடாது என்று வாதம் பண்ணும் மீமாம்சகரான போது அப்பா அவரை நன்றாக கண்டனம் பண்ணி ஜெயித்து காட்டிவிட்டார். அவர் குமாரசுவாமி இன்னொரு சமயத்தில் பிரம்மாவை ஜெயிலில் போட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக அப்பாக்காரர் தன்னிடம் தலைவணங்கி உபதேசம் வாங்கிக் கொள்ளவும் பண்ணினார். இப்போது அப்பா அந்த பிரம்மாவையே அவருக்கு குமாரில பட்டருக்கு பக்க பலமாக மண்டனமிஸ்ரர் என்று அனுப்பினார். குமாரில பட்டருக்கு கடைசி காலத்தில் தாமே ஞானோபதேசம் பண்ணினார். மண்டனமிஸ்ரர் எழுதியதாக மீமாம்சை புஸ்தகம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. மீமாம்சானுக்ரமணிகா முதலான புஸ்தகங்கள் எழுதிய மண்டனமிஸ்ரர் இவர் இல்லை என்றும் இதே பேருள்ள இன்னொருவர் என்றும் பண்டிதர்கள் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். அவர் அத்வைத புஸ்தகமாகவும் பிரம்மசித்தி என்று ஒன்று எழுதியிருக்கிறார். ஆச்சாரியாள் கொள்கைகளுக்கு அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போகும். நம் கதையில் வருகிற மண்டனமிஸ்ரர் பிற்காலத்தில் ஆச்சாரிய சிஷ்யராகி சந்நியாசம் வாங்கி கொண்ட பின் எழுதிய அத்வைத புஸ்தகங்கள் தான் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றனவே தவிர அவர் பூர்வத்தில் மீமாம்சா விஷயமாக எதுவும் எழுதியதாக தெரியவில்லை. ஆனாலும் காரிய ரூபத்தில் அவர் நிறைய யஜ்ஞாதி அனுஷ்டானங்கள் செய்தும்
மாற்று சித்தாந்திகளுடன் வாதச் சண்டைகள் போட்டும் அந்த மார்க்கத்தை நன்றாக விருத்தி செய்து கொடுத்திருக்கிறார். ஆச்சாரியாள் அவரையும் ஜெயித்து அதோடு நிற்காமல் அவருக்கு சந்நியாசம் கொடுத்து தம்முடைய பிரதான சிஷ்யர்களில் ஒருவராகவே ஆக்கிக் கொண்டார். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம முருகன் எப்படி வரணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியால் சொல்றாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா. என் முன்னாடி வரணும் நீ அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அத அருணகிரிநாதர் ஒரு திருப்புகள்ல எப்படி சொல்றாருன்றத பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு உள்ள புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல உள்ள 22வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். அதல சேடனாராட அகில மேரு மீதாட அபின காளி தானாட அவளோடன்று அதிர வீசி வாதாடும் விடையிலேறுவாராட அருகு பூத வேதாளம் அவை ஆட மதுரவாணி தானாட மலரில் வேதனாராட மருவு வானுரோராட மதியாட வச்சன மாமியாராட நெடிய மாமனாராட மயிலுமாடி நீயாடி வரவேணும். அழகான பாடல். முருகன் ஆடி வரணுமா? எப்படி ஆடி வரணும்னா மயிலும் ஆட அவன் வரணுமா. அது மாத்திரம் போறாதான், மருவு வானுலோர் ஆட, ஆகாசத்திற்குள்ள தேவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சேனாபதியோர் அவளாம் ஆடணுமா. மதி ஆட அப்படின்னு சொன்னா சந்திரன் ஆடணுமா. வச்சன மாமியாராட, அதுக்கு மாமியார் யாரு? மகாலட்சுமி. நெடிய மாமனார் ஆட, மகாவிஷ்ணு மாமனார். மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமியோட பெண்கள் தான் அவர்கள். அப்புறம் அடுத்த பிறவில இந்திரனுடைய பெண்களா பிறந்து அப்புறம் முருகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு இவாளும் ஆடணுமா. லட்சுமியும் விஷ்ணுவும் ஆடி வரணுமா. அதல சேடனார் ஆட, அதலன்னா அத்தல வித்தல சுத்தல ரசாத்தல தலாத்தல பாத்தாளன்னு 7 லோகம் கீழே இருக்கு இல்லையோ, அதுல கீழே இருக்கிறது அதலம். அதை வந்து தன் தலையில தாங்கிட்டு இருக்காராம் ஆதிசேஷன். அதுக்கு மேல 14 லோகம், 14 லோகமும் அது மேல இருக்கான். அந்த ஆதிசேஷன் ஆடணுமா. அகில மேரு மீதாட, பெரிய அகில மேரு மீதாட அப்படின்னு சொன்னாக்க அகிலம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் தாங்கக்கூடிய இந்த உலகத்தெல்லாம் தாங்கக்கூடிய பராசக்தி ஆனவள் ஆட. அபின காளி ஆட, அபின்னம்னா பரமசிவனிலிருந்து பின்னமாக இல்லாமல் அவருடைய உடம்பிலேயே வசிக்கக்கூடிய அந்த பராசக்தி காளியாக ஆடணுமா. அவளோடு அன்று அவ கூடவே போட்டியா ஆடினார் இல்லையா. வீசி காலை வீசி மேல வரைக்கும் தூக்கி ஆடக்கூடிய அந்த விடையேறும் பெருமானான அந்த பரமேஸ்வரனும் ஆடணுமா. அதுக்கப்புறம் அருகு பூத வேதாளம் அவை ஆடன. பரமேஸ்வரன் பூதகணங்கள் வேதாளம் எல்லாருக்கும் அது எல்லாம் ஆடணுமா. இத்தனை பேர் ஆடினாலும் போறாரு. மதுரவாணி தானாட, சரஸ்வதியும் ஆடணும். மலரில் வேதனாராட, தாமரை மலரில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற சதுர்முகனான பிரம்மனும் ஆடணுமா. இப்படி மயிலும் ஆடி நீ ஆடி வர வேண்டும்னு கூப்பிடுறார். அப்படி ஒரு முருகன் வந்தானா எவன் கிட்ட வருவனும்? வரவே மாட்டான், பயமே வேண்டாம் இல்லையா. ஆனா ஆதிசங்கர பகவத் பார்த்தால் என்ன சொல்றாருனாக்க, ஏ கிருபாநிதியே முருகா, நான் இந்த அந்திம காலத்துல என்னுடைய ஆவி பிரியக்கூடிய அந்த நேரத்துல எனக்கு பேசுறது கூட சக்தி இருக்காது. அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் கூட என்னோட விஷயத்துல நீ அலட்சியம் காட்டவே கூடாதுப்பா. உன்னுடைய பாதார விந்தங்களை நான் இப்பவே அடிக்கடி நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பல தடவை உன்னை சந்தோஷிக்க செய்து நானும் பிரார்த்தனையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால அந்த கடைசி காலத்துல
அந்தகன் வரும்போது அவனியில் யார் துணை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அது மாதிரி அதனால நீ வந்து அந்த சமயம் வரைக்கும் காத்துன்னு இருக்காத, முன்னாடியே எனக்கு அபயம் கொடுக்கணும், காட்சி கொடுக்கணுங்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? பிரணம்யாசகிருத் பாதயோஸ்தே பதித்வா பிரசாத்ய பிரபு பிரார்த்தயே அநேகவாரம் ந வக்தும் க்ஷமோகம் ததானிம் கிருபாப்தே ந கார்யாந்த காலே மனாக் அப்யுபேக்ஷா. கார்யாந்த காலே மனாக் உபேக்ஷான ந வக்தும் க்ஷமோகம் ததானிம் கிருபாந்தே. இந்த காரியாந்த காலை, அந்த ஆவி பெரியக்கூடிய காலத்துல நான் உன்னை நினைச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது. நவுக்தும் ஷமோகம், உன்னை பத்தி நினைக்கிறதுக்கோ உன்னை துதி பாடுவோ அப்ப என்னெல்லாம் முடியாது. கிருபாநிதியே கிருபாநிதியா நீ ததானிம், அந்த சமயத்துல ஹே பிரபு பிரசாதியே நீ என்ன பண்ணணும்னாக்க, இப்பவே நான் உன்னோட காலில் விழுறேன் இல்லையா, பிரணம்ய உன்னை நமஸ்காரம் பண்றேன். சக்கிருத்து பாதையோகோ தே பாதையோகோ பதித்துவா, உன்னுடைய பாதகமலங்களில் விழுந்து நான் இப்பவே உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்றேன் இல்லையா. அதனால நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, பிரார்த்தியே உன்னை பிரார்த்திக்கிறேன். அநேக வாரம் பிரார்த்தியே, பல முறை திருப்பி 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 உன்னை நான் பிரார்த்தனை பண்றேன். அதனால நீ என்ன பண்ண தெரியும், என்னை அலட்சியம் பண்ணாத. அந்த சமயத்துல ஹே பிரபு நீ என் பக்கத்துல இருக்கணும், எனக்கு அபயம்னு சொல்லணும். உன்னோட கரம் காட்டி, அஞ்சேலன்னு உன்னோட கரத்தை காட்டி நீ எனக்கு அபய கரத்தை காட்டி எனக்கு பயத்தை போக்கி, யம பயத்தை போக்கி அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதே அபிராமி பட்டர் சொல்லும் போது என்ன பண்றாருன்னா, இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் எனை நடுங்க அழைக்கும் போது அஞ்சல் என்பாய் அப்படிங்கிறார். அம்மாவை பார்த்து அவர் சொல்றார், பிள்ளைய பார்த்து சங்கரர் சொல்றார். அம்மா பார்த்து என்ன சொல்றாரு, இழைக்கும் வினை வழியே. அவன் எவன் வரான்னா அவன் சாதாரணமாலாம் வந்துட மாட்டான், அவனுக்கு ஒரு பாதை வேணும் இல்லையா. அதுக்கு பாதை யாருன்னா நம்ம தான் ரோடு போட்டு தரோம். இந்த பழமொழி சொல்லல, கோடு போட்டா ரோடு போட்டுருவா, ரோடு போட்டா வீடு கட்டிடுவான்னு. அந்த மாதிரி யமன் இருக்கானே காத்துன்னு இருப்பான் யம பட்டர்களோட. இது என்னென்னலாம் தப்பெல்லாம் பண்றான், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவன் தப்பு பண்றானோ அத்தனையும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு சித்திரகுப்தனை கேட்டு கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு வாசல் நிற்பான். நாம இழைக்கும் வினை வழியே அந்த அடுங்காலன், அந்த பயங்கரமான கொடூரமான கண்ணுங்குரேல் இருப்பானா. நம்ம படம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சினிமாலாம் யமனை காமிக்கும் போது கண்ணுங்குரேல்னு. அப்புறம் ஒரு எரும மாட்டு மேல ஏறிண்டு கையில சூலாயத்தை எடுத்துட்டு ஒரு கையில பாசத்தை வச்சுட்டு பாசக்கயிறை வச்சுட்டு அவன் வரத பார்த்தாலே நமக்கு வயிற்றையே கலக்கும் இல்லையா. அப்படி இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் என்னை நடுங்க அழைக்கும் போது அஞ்சல் என்பாய். அவன் வாசல் வா கிளம்பு வா அப்படின்னு சொல்ற போது நீ என்ன காப்பாற்றணும், என் முன்னாடி நின்று எனக்கு அஞ்சேல்னு நீ அருள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். நாமளும் இப்படி ஹே கிருபாநிதியே, என்னோட ஆவி பிரியங்காலத்துல என்னால பேச முடியாது, சக்தி கிடையாது, உன்னை நமஸ்காரம் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த சமயத்துல நீ என்னை கொஞ்சம் கூட தரமன்று இவன் தள்ளத்தகாது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அது மாதிரி அபிராம் பெட்டர் தான் சொல்ல, இவன் பிரயோஜனம் இல்ல, உன்னோட பக்தர்களுக்குள்ள இவன் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தள்ளிடாத. அது மாதிரி அலட்சியம் பண்ணாம தள்ளாம என்ன இப்பவே உன்னுடைய பாதார விந்தங்கள் அடிக்கடி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி உன்னை சந்தோஷமாக பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்கேனே, அதுக்காக நீ கருணை காட்டு அப்படின்னு சொல்றார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னோன்னா நமக்கு யமபயம் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க மகிழ்வுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். சன்னியாசிகளை ஏன் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, ஒண்ணுமில்ல, அவ எல்லாம் பந்த பாசங்கள்லாம் திறந்தவா. ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோம்னா அந்த இடத்து மேலே ஒரு அஃபினிட்டி வந்துடும், அபிமானம் வந்துடும், அந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஜனங்கள் மேலாம் ஒரு பிரியம் வந்துடும். இது ஒரு பந்தத்துக்கு காரணமாயிடுறதுனால அவ ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அப்படி இருந்தா கூட இந்த சாதுர்மாசியம்ங்கிற காலத்துல நமது நாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா மழை காலம் ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வைகாசி மாசம் ஆனோடனே கேரளாலேருந்து மழை ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மழை காலத்துல
ஐப்பசி கார்த்திகை வரைக்கும் இந்த மழை காலம் தொடர்ந்து இருக்கும் நாட்டுல பல பாகங்கள்ல. இந்த மழை காலத்துல அவளுக்கு யாத்திரை பண்றது சிரமமா இருக்கும். இன்னொன்னு, மழை காலத்துல மழை பெஞ்சதுன்னா, மழை முடிஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான ஜீவராசிகள் உற்பத்தி ஆகியிருக்கும். இதெல்லாம் குறுக்கையும் நடுக்கையும் வேண்டி எத்தனையோ பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி, கண்ணுக்கு தெரியாத புழு பூச்சிகள்லாம் எவ்வளோ எக்கச்சக்கமா இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் அவளால ஏதான ஒரு ஹிம்சை வந்துட போறது அவ யாத்திரையில இருந்தா அப்படிங்கிறதுனால தான் சொல்றது. ஏன்னா சன்னியாசிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அஹிம்சைங்கிறது. இந்த அஹிம்சை தான் சன்னியாசத்தோட ரொம்ப முக்கியமான குறிக்கோள். அவ மந்திரம் சன்னியாசத்துக்கு சொல்றதையே என்ன சொல்லி வாங்கிக்கிறா அப்படின்னா, என்ன பார்த்தா எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் பயம் இல்லாத இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் சன்னியாசத்துக்கு மந்திரமே. அதனால சன்னியாசிகளுக்கு 3 விரதம் ரொம்ப முக்கியம். அதுல முதல் அஹிம்சை, 2வது பிரம்மச்சரியம், 3வது எந்த ஒரு பொருளும் உடைமை இல்லாத இருக்கிறது. இது 3 மொத்தட்ட இருந்தாலே சன்னியாசி தான். அஹிம்சை இருக்கணும், எந்த ஒரு பொருள் உடைமை இல்லாத இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். இது 3 சன்னியாச லட்சணமா சொல்லப்படுறது. அதனால இந்த அஹிம்சைக்கு பங்கம் வந்துடப்படாதே, எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் அதனால இடைஞ்சல் வந்துடப்படாதேன்னு இந்த 4 மாசமும் இந்த மழை காலத்துல ஒரே இடத்துல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சாதுர்மாசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. இது அவ வாசம் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி ஆகார நியமும் அவளுக்கு பலது சொல்லப்படுறது. அதுல இந்த 4 மாசத்துல ஒவ்வொன்னு விளக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. அதுல முதல் மாசம் சாக விரதம் அப்படின்னு கரிகா பழங்கள் எதையும் சேர்த்துக்கப்படாது. 2வது மாசம் தயிர் சேர்த்துக்கூடாது. 3வது மாசம் பால் சேர்த்துக்கூடாது. 4வது மாசம் திதள விரதம் அப்படின்னு பருப்பு வகைகள் எதையும் சேர்த்துக்கப்படாது. இப்படி 4 மாசமும் 4 நியமங்களோட விரதம் இருக்கணும், ஆகார நியமத்தோட விரதம் இருக்கணும், எந்த இடத்துலையும் யாத்திரை பண்ணாது இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது சாஸ்திரம். இதைத்தான் சாதுர்மாசி விரதம் சாதுர்மாசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணா பரம கருணையினால இந்த கலியில 4 மாசம்ங்கிறது ரொம்ப லாங் பீரியடா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா போல இருக்கு. இந்த 4 மாசத்தை 4 பட்சமா பண்ணி, அதாவது 4 பட்சம் அப்படின்னா 2 மாசம், ஒரு மாசத்துக்கு 2 பட்சம் இல்லையா, 4 பட்சம்னா 2 மாசம். இந்த 2 மாசம் வரைக்கும் யாத்திரை பண்ணாத இருக்கிறது. ஆனா இந்த ஆகார நியமத்தோட இருக்கிற விரதம் 4 மாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கா. இப்போ இருக்கிற நியம சன்னியாசிகள் எல்லாரும் இதைத்தான் கடைபிடிக்கிறா. அப்படிதான் பெரியவாளும் இந்த சாதுர்மாசி விரதத்தை அனுஷ்டிச்சிருந்தா. அதுல சொன்ன இந்த ஆகார நியம விரதம் எல்லாமே பரிபூர்ணமா பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த 1919ஆம் வருஷ சாதுர்மாசியத்தை வேப்பத்தூர்ல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சாதுர்மாசியத்துல இது எப்போ தொடங்குறது அப்படின்னா ஆஷாடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆஷாட மாசத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு கிருத்திகா மாசம் வரைக்கும், ஆஷாடம் டு கிருத்திகம் இந்த சாதுர்மாசியம். நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னாக்க ஆனி மாசத்திலேருந்து கார்த்திகை மாசம் வரைக்கும் இதுதான் சாதுர்மாசியம். அந்த ஆஷாட பௌர்ணமியில வியாச பூஜை அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணுவா. தங்களோட குரு பரம்பரைக்கெல்லாம் இந்த பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல பரம்பரையானா வந்திருக்கு நமக்கு. சாட்சாத் ஆதிகுருவான பரமேஸ்வரன தட்சிணாமூர்த்தியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு விஷ்ணுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நாராயணம் பத்மபூமம் அப்படின்னு வரிசையா சொல்லப்படுறது இல்லையா. சதாசிவ சமாரம்பம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் அப்படி எல்லாம் சொல்றமே. அது மாதிரி சாட்சாத் பகவானான பரமேஸ்வரன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு நமக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணி நமக்கு தீட்சை கொடுத்த குரு வரைக்கும் அந்த குரு பரம்பரை தொடர்ந்து வருது. அந்த பிரம்ம வித்தை அப்படிங்கிறது, இந்த ஞானம்ங்கிறது வாழையடி வாழையா தலைமுறையா நமக்கு பாசான் பண்ணி வந்துருக்கு. அதனால அத்தனை பேரையும் நம்ம நன்றியோட வருஷத்துக்கு ஒரு நாளானும் ஸ்மரிக்கணும், கொண்டாடணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஏன் வியாச பூஜைன்னு பேர் வச்சா அப்படின்னர், நம்ம சனாதன மதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூல புருஷர் வேதவியாச மகரிஷி. கிரகஸ்தாளா இருக்கிறவா வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த வியாசரை கொண்டாடுறோம். எப்போ அப்படின்னா ஆவணி ஆவட்டத்துல இந்த ஸ்ராவண பௌர்ணமியில, ஸ்ராவணம் அப்படின்னு கொண்டாடுற சமயத்துல வியாசரை கும்பத்துல ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி கிரகஸ்தாள்லாம் வழிபட்டுறா, பிரம்மச்சாரிகளும் வழிபட்டுறா. இந்த சன்னியாசிகள்லாம் இந்த சாதுர்மாசியத்துல வியாச பூஜையில அவரை வழிபடுறதுக்கு ஒரு ஹேதுவா இருக்கு. வியாசர் மட்டும் இல்ல, இந்த பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல உள்ள எல்லா குருக்களுக்கும் அவ பூஜை பண்றா. அக்ஷதையை பரப்பி அதுல எலும்பிச்சம்பழங்களை வச்சு அதுல அந்தந்த குருக்களை ஆவாகனம் பண்ணி அவளுக்கு ஷோடசோபச்சார பூஜை எல்லாம் பண்ணி அது ரொம்ப விஸ்தாரமா நடக்கும் வியாச பூஜைங்கிறது.
பெரியவா ஆரம்பிச்சாள்னா கார்த்தால 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சாள்னா கிட்டத்தட்ட சாயந்தரம் 4 மணி மட்டும் பூஜை பண்ணுவா இந்த வியாச பூஜையை. அவ்வளவு விமர்சையா நடக்கும். அந்த ஆஷாட பௌர்ணமிக்கு முத நாள் தான் துவாதசியிலேந்து தான் இந்த ஆகார விரதம்லாம் இருக்க ஆரம்பிப்பா. இந்த ஆகார நியமம் எப்போ பூர்த்தி ஆகும்னா கார்த்திகை மாசம் அந்த கார்த்திகை பௌர்ணமிக்கு முன்னால வர துவாதசியோட முடியும். இந்த ஆஷாட பூர்ணிமாக்கு முன்னால வர ஏகாதசிக்கு பேர் சயன ஏகாதசின்னு பேரு. என்ன சயன ஏகாதசி அப்படின்னா விஷ்ணு அப்ப படுத்துக்க போறார், சயனத்துக்கு போறார், அதனால சயன ஏகாதசின்னு பேரு. இந்த கார்த்திகை மாசத்துல வர இந்த கிருத்திகா பௌர்ணமிக்கு முன்னால வர ஏகாதசிக்கு பேர் உத்தான ஏகாதசின்னு பேரு. அப்ப ஏந்திருக்கிறார். ஆஷாட ஏகாதசியில சயனத்துக்கு போய் இந்த கிருத்திகா ஏகாதசியில எழுந்திருக்கிறார். அந்த ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியில என்ன பண்ணுவான்னா இந்த உத்தான ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியை தான் பிருந்தாவன துவாதசி அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு தான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துண்டு இந்த சன்னியாசிகள்லாம் பிக்ஷை பண்றது. அதாவது 4 மாசத்துல ஒன்னொன்ன தள்ளி இருந்தா இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துன்னு இந்த விரதத்தை பூர்த்தி பண்றது அப்படின்னு. இந்த சாதுர்மாசிய விரதம் காஞ்சி மடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோலாகலமா இருக்கும். இன்னி வரைக்கும் அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் அந்த சாஸ்திரத்துல சொன்ன விதிப்படி இன்று வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் வருது. அது காஞ்சி மடத்தோட தனி சிறப்பு. இப்படி இந்த சாதுர்மாசியத்தை வேப்பத்தூர்ல பண்ணின பெரியவா தஞ்சாவூர் ஜில்லால பல இடங்கள்ல யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. 1920ஆம் வருஷம் திருவாரூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. திருவாரூர் பெரிய மூலாதார க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமி, கமலாம்பா, நீலோத்பலாம்பா, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இருந்த க்ஷேத்திரம். இப்படி பல பெருமை உள்ளது இந்த திருவாரூர். அந்த திருவாரூர்ல கோலாகலமா அவளுக்கு வரவேற்பு. பெரியவா எங்க போனாலுமே பெரிய கோலாகல வரவேற்பு தான். அவ யாத்திரை பண்றதே 200க்கும் மேற்பட்ட சிப்பந்திகள், 30 மாட்டு வண்டிகள், நிறைய பசுமாடு, யானை, குதிரை, ஒட்டகம், தந்தப்பல்லாக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பரிவாரங்களை பார்த்தா பெரியவா ஒரு ஊருக்கு வந்தாள்னா ஒரு பெரிய ஊரே திரண்டு வராப்புல இருக்கும், கிராமமே நகுந்து வராப்புல இருக்கும். அப்படிதான் பெரியவா யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அதனால எங்க போனாலும் அவளுக்கு கோலாகல வரவேற்பு தான். ஊர் எல்லையிலேயே அவளை பூர்ண கும்பத்தோட மேளதாளங்களோட வரவேற்கிறது. அந்த ஊர் பிரமுகாள்லேருந்து அத்தனை பேரும், சாமானிய ஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும் ஆசாசையா பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுக்கறது. அதே மாதிரி அந்த ஊரை விட்டு போறதையும் ஊர் எல்லை தாண்டுற வரைக்கும் அவளுக்கு கூடவே போய் வழி அனுப்புறது அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப விமரிசையா பெரியவாளுக்கு நடந்தது. அந்த திருவாரூர்லேருந்து பெரியவா மகோதயம்ங்கிற புண்ணிய காலம் வந்தது. இந்த மகோதய புண்ணிய காலம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல ஆதிசேது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாரண்யம்ங்கிற க்ஷேத்திரம். அந்த வேதாரண்ய க்ஷேத்திரத்துல சமுத்திர ஸ்நானத்துக்காக கோடிக்கரை அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கோடிக்கரையில போய் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணினா அந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லிக்க. அர்த்தோதயம், மகோதயம் அப்படின்லாம் வருது. அந்த புண்ணிய காலங்கள்லாம் போய் வேதாரண்யத்துல கோடிக்கரையில சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணினா பெரிய பலன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல கோடிக்கரையில ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறதுக்காக பெரியவா வேதாரண்யத்துக்கு போனா. வேதாரண்யம் பெரிய க்ஷேத்திரம், திருமறைக்காடு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றா. தேவாரம்பாடின மூவர்ல 2 பேரான ஞானசம்பந்த பெருமாளும் அப்பர் சுவாமிகளும் இந்த வேதாரண்யத்துல பேர்க்கிறதை தான் கோவில் கதவு சாத்தியே இருக்க இவா சுவாமி வேதாரண்யேஸ்வர தரிசனம் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு தாபப்பட 2 பேரும் பதிகம் பாடி அந்த கோவில் கதவை திறந்து திருப்பி கோவில் கதவு சாத்திக்க முடியுமா பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு அவளோட சரித்திரம்லாம் சொல்றது. அவ்வளவு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். வேதமே காடா இருந்து பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணித்தினால வேதாரண்யம் திருமறைக்காடு அப்படின்னு பேரு. சுவாமி பேரு வேதாரண்யேஸ்வரர், அம்பாள் பேரு வீணாவாத விதூஷிணி அப்படின்னு பேரு. அதாவது வீணையோட நாதத்தை விட யாழோட நாதத்தை விட இனிமையா இருக்குமா அம்பாள் வாயை திறந்து பேசினா. சௌந்தர்யில ஆச்சாரியர்கள் அப்படித்தானே சொல்றார். சரஸ்வதி வீணையை வச்சுன்னு கானம் பண்ணியிருந்தா, பரமேஸ்வரனோட பெருமையை பாடியிருந்தா, அம்பாளுக்கு முன்னால அம்பாள் உட்காந்து கேட்டுண்டா. அப்படி கேட்டு அம்பாளை என்ன பண்ணினா, சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிறதுக்கு கேட்பானே, அவ பாடுறதுக்கு கேட்பானே, கலைகளுக்கெல்லாம் அதிதேவதை. அப்படி சரஸ்வதி ஆனந்தமா பரமேஸ்வரனோட பெருமையை கானம் பண்ணி யாழோட வீணையோட வாசிச்சுன்னு பாட, அதுல மயங்கி அப்படியே அம்பாள் தலையாட்டின்னு பேஷ் பேஷ் அப்படின்னு அதுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணி சொன்னாலும்.
இப்படி அம்பாள் பேஷ் பேஷ்னு சொன்னோன்னு சரஸ்வதி என்ன பண்ணாலாம், வெக்கப்பட்டு தன்னோட பாட்டை நிறுத்திட்டு வீணை வாசிக்கிறதையும் நிறுத்திட்டு தன்னோட வீணையை தூக்கி ஒரையில போட்டு மூடி வச்சா அப்படின்னு ஆச்சாரியால் ரொம்ப ரசனையா சௌந்தரலஹரீஸ்வரர். ஏன் அம்பாள் பேஷ் பேஷ்னோன்னு ஒரு வித்வானா இருந்தா அப்ரிஷியேட் பண்ணினா அப்ளாஸ் வந்தா மேற்கொண்டுனா நிறைய பாடணும், அம்பாள் ஏன் இப்படி சொன்னோன்னு சரஸ்வதி வீணையை மூடி வச்சான்னர். அம்பாளோட இந்த பேஷ் பேஷ்னு சொன்ன அந்த குரலோட இனிமையை கேட்டோன்னு சரஸ்வதிக்கு வெக்கமா படுத்தான். இவ சாதாரணமா பேஷ் பேஷ்னு பேசுறதே இவ்வளவு சங்கீதம் மாதிரி இனிமையா இருக்கே, இவளுக்கு முன்னாலே நம்ம கைவரிசையை காமிச்சோம், வேணையை வாசிச்சு காமிச்சோம், பாடினோம் அப்படின்னு அவளுக்கு வெக்கமா இருந்துதான். இது எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த திருமறைக்காட்டுல அம்பாளுக்கு வீணாவாத விதூஷணி அப்படின்னு பேர் இருக்கும் இல்லையோ, இது ரொம்ப பொருத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி இருக்கு இந்த சௌந்தர்ய ஆச்சாரியால் சொல்ல ஸ்லோகம். அப்படி ஒரு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம், அந்த வேதாரண்யத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்தந்த ஊரை சுத்தீவிர உள்ள கிராமங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணினா. இந்த யாத்திரையில நான் முக்கியமான ஊர்கள்லாம் தான் சொல்லிட்டு வரேன். ஆனா அந்தந்த ஊர்ல இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால நடுப்பறை என்னென்ன ஒரு க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருந்ததோ, சின்ன சின்ன கிராமமா இருந்தா கூட அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போய் இருந்து அந்த ஊர்ல எல்லாம் அந்தந்த சௌரியத்துக்கு ஏத்தாப்புல நாட்கணக்கில் தங்கி அவளோட உபச்சாரங்கள்லாம் ஏத்துண்டு அப்படி இல்லாம பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. அந்த வேதாரண்யத்திலேருந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்தா. நாகப்பட்டினம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். நமது தமிழ்நாட்டில் அதுவும் பார்த்தா பக்திக்கு பாகவத்துல சொல்றது, பக்தி எங்க பிறந்தது அப்படின்னு திராவிட தேசத்துல தான் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்றது. தமிழ்நாட்டில் தான் பக்தியே பிறந்தது அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது. அதுக்கு சாட்சியா தான் நீங்க பார்த்தேன்னா நமது பாரத தேசத்துல எவ்வளையோ மாநிலம் இருக்கு, எங்கேயும் இல்லாத ஒரு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு என்னன்னு, திரும்பின இடம்லாம் கோவில். எந்த ஒரு கிராமமா இருந்தாலும் எந்த ஒரு சின்ன ஊரா இருந்தாலும் அங்க நிச்சயம் கோவில் இல்லாத ஊரே கிடையாது. கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பழமொழி தமிழ்நாட்டில தானே இருக்கு. அதனால ஜனங்கள் இருந்தாலே அந்த ஊர்ல கோவில் இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரியுது. அந்த கோவில் இல்லாம சாதாரண கோவில்லாம் இல்ல, பெரிய பெரிய ரிஷிகள்லாம் தேவதைகள்லாம் பல பக்தாள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்ணின கோவில். அதனால ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரமும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலுமே இவ்வளவு சிறப்போட இருந்ததுனால பல க்ஷேத்திரங்களோட பெருமை நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அதுல ஒண்ணு இந்த நாகப்பட்டினம். இந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகணேஸ்வரன் சுவாமி அம்பாள் நீலாயதாட்சி. காயாரோகணம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாரான்னு, எந்த ஜீவன் அந்த க்ஷேத்திரத்துல போய் எந்த ஜீவன்கள்லாம் மரிக்கிறதோ அவளோட ஆவியை மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்ல, அந்த ஆத்மாவை மட்டும் அவர் ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறது இல்ல, அந்த சரீரத்தோடையே அப்படியே ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறாராம். காயத்தோட ஆரோகணம் பண்ணி அவர் ஏத்துண்டு சாயுஜ்யம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம்லாம் சொல்றது. அதனால அது பேர் காயாரோகண க்ஷேத்திரம்னு பேரு. இந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகணேஸ்வரன்னே பேரு. இந்த நாகப்பட்டினம் மட்டும் காயாரோகணம் இல்லை, இன்னும் 2 காயாரோகண க்ஷேத்திரம் இருக்கு. மொத்தம் 3 காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அதில் நாகப்பட்டினம் காயாரோகணம் பெருசு. நாகைக்காரோணம், கச்சிக்காரோணம், குடந்தைக்காரோணம் அப்படின்னு 3 சொல்லப்பட்டிருக்கு. கச்சிக்காரோணம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் ஒரு காயாரோகண க்ஷேத்திரம். காஞ்சிபுரத்துல காயாரோகணேஸ்வரர் அப்படின்னு க்ஷேத்திரம், அங்க கோவில் இருக்கு. அத குரு கோவில் அப்படின்னு இப்ப சொல்றா. அது காஞ்சிக்காரோணம். குடந்தைக்காரோணம், குடந்தையில கும்பகோணத்துல சோமேஸ்வரர் அப்படின்னு இருக்கார், அதுதான் காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அவர் சோமேஸ்வரர் தான் காயாரோகணேஸ்வரர். அதே மாதிரி நாகப்பட்டினம், காஞ்சிபுரம், கும்பகோணம் இது 3 காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகண க்ஷேத்திரத்துல காயாரோகணேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணினா அங்க நாகை நீலலோச்சனி அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்தார். அந்த பத்திரிகை அதிபர் ஜி சதாசிவம் பிள்ளை அப்படிங்கிற பக்தர். அவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபட்டு பெரியவா மேல 5 கவிதை பாடி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். இது ரொம்ப சகஜமா நடக்கும். பெரியவா போற இடத்துல அந்த புலவர்கள்லாம் வித்வான்கள்லாம் பெரியவா மேல ஸ்தோத்திரம் பண்றது, பாட்டு பாடுறது, கவிதை எழுதுறது, அர்ப்பணம் பண்றது அப்படின்னு தங்களோட உணர்ச்சி அந்த ஆனந்தத்தை அப்படியே அவளுக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல வெளிப்படுத்துவா. அப்படிதான் இங்க இந்த சதாசிவம் பிள்ளையும் நாகப்பட்டினத்துல பண்ணினார். அந்த வருஷ வியாச பூஜை 1920ஆம் வருஷ வியாச பூஜை மாயவரத்துல பண்ணினா. மயூர க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு. அம்பாள் பார்வதி மயில் உருவத்துல வந்து பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணினது 2 இடத்துல 2 க்ஷேத்திரம். அது மயூரம், மயூர க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது மாயவரம் அப்படின்னு இருந்தது. இப்ப தமிழ்ல அதை மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்றா.
அந்த மாயவரம் இன்னொரு மயிலா அம்பாள் பூஜை பண்ணிட்டு தான் திருமயிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரம், மயிலாப்பூர் அப்படின்னு சென்னையில சொல்ற அந்த க்ஷேத்திரம். இந்த 2 இடத்துல தான் அம்பாள் மயிலா பரமேஸ்வரனை ஆராதனை பண்ணினது. அந்த 1920ஆம் வருஷ வியாச பூஜையை மாயவரத்துல பண்ணினா. அந்த மாயவரத்துல வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்துல இருக்கிறதே ஒரு அற்புதமா ஒரு காரியத்தை பெரிவா பண்ணினா. ஸ்கூல் படிச்சுட்டு காலையில குழந்தை எல்லாம் நல்ல வேத வித்துக்கள் குலத்துல பிறந்து, ஆனா ஏதோ ஜீவனத்துக்காக ஒரு ஸ்கூல்ல போய் படிச்சுட்டு ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துன்னு இப்படி எல்லாம் இருந்து ஒரு சமுதாயம் மாறி போச்சு இல்லையா? அப்படி மாறினா கூட ஒரு காலத்தோட நிர்பந்தத்தினால, காலத்தோட கோலத்தினால மாறினா கூட நம்மளோட ட்ரெடிஷனை விடப்படாது, நம்மளோட பழமையை விடப்படாது, நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் விடப்படாது அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப குறியா இருந்ததுனால எல்லோருக்கும் இந்த ஆஸ்திக ருச்சி வரணும், அந்த அனுஷ்டானம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாயவரத்துல இருக்கிறதே என்ன பண்ணினா, ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் யாராருக்கெல்லாம் வேத அத்தியனம் பண்றதுக்கு அதிகாரம் உண்டோ அத்தனை பேருக்கும் அந்த லீவ்ல வெக்கேஷன் ட்ரைனிங் அது மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு வேத வகுப்பு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு எப்போ ஒழியறதோ அவளுக்கு சாயந்தர வேளையிலேயோ எப்போ அவ போய் அந்த வேத கிளாஸ்ல படிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும்னு பண்ணினா, அதை என்ன பண்ணினா அப்படின்னா ராஜன் தோட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு அங்க, இந்த ராஜன் தோட்டத்துல பெரிய கொட்டகை போட்டு பந்தல் போட்டு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தது. பெரியவா ஒரு பக்கம் தங்கி இருக்கா, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, அதுக்கு வர சேவார்த்திகள் தரிசனத்துக்கு வருவா அப்படி எல்லாம் இருக்க, இன்னொரு பக்கத்துல 200க்கும் மேற்பட்ட பிராமண பசங்கள்லாம் இவ அத்தனை பேரும் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கிறவா இங்க பெரியவாளோடயே இருந்தா. அப்படி ஒரு ஏற்பாடு அங்க பண்ணியிருந்தா. அதுக்குண்டான வேத வித்துக்கெல்லாம் வர சொல்லி காலங்கார்த்தால வெடிகாரத்தால எழுந்திருக்க வேண்டியது, எல்லாருமா போய் காவேரியில ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, பிராத ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, அங்கேயே சந்தியாவந்தனத்தை பண்ண வேண்டியது, உடனே இந்த கொட்டைக்கு எல்லாருமா சமிதா தானம் பண்ண வேண்டியது. அதாவது இந்த பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமத்துக்கு என்னென்ன சாஸ்திரத்துல நியமங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்றது. அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு தக்க வாத்தியார சொல்லி ருத்ரம் சமக்கம் சூக்தங்கள் முதலான ஒரு குறுகிய காலத்துல வேதத்துல என்ன ஒரு கொஞ்சமான ஒரு அபியாசம் வர முடியுமோ, அவளுக்கு கொஞ்சமானும் அதை கொடுக்க முடியுமோ அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி பெரிவா பண்ணியிருந்தா. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அந்த காலத்துல ரிஷிகளோட ஆசிரமம் எப்படி இருந்ததோ, ரிஷிகள் ஆசிரமத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகளும் அவளோட ரிஷிகுமாரர்களும் சிஷ்யாளுமா சேர்ந்துட்டு எப்பப்பாரு ஒரே கோலாகலமா வேத கோஷமும் அனுஷ்டானத்தோடையும் இருந்தாப்லயே இந்த மாயவரம் 1920ஆம் வருஷம் இருந்தது பெரியவா சாதுர்மாசிய காலத்துல. அப்போதான் நவம்பர் மாசம் 2ஆம் தேதி அன்னைக்கு சைவ மடங்கள்ல முக்கியமான தர்மபுரம் அப்படிங்கிற அந்த தர்மபுரத்துல மடம் இருக்கு, சைவ மடம். அந்த தர்மபுரம் ஆதீனம் அவர்கள் பெரியவாளை சந்திச்சு அந்த தர்மபுரம் ஆதீனத்து மடத்து சார்பில் காமகோடி பீடாதிகளுக்கு என்னென்ன மரியாதை பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணினா. அப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் நடந்தது. இப்படி பெரியவா மாயவரத்துல சாதுர்மாசியத்துல இருக்கிறதே 2 கண்ணும் தெரியாத ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார். பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு அவர் அழிச்சுன்னு வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அவர் வந்தார். இந்த இஸ்லாமியர் 2 கண்ணும் தெரியாது, அவரோட மத வேத நூலான குர்ஆன்ல ரொம்ப பெரிய கெட்டிக்காரர், பெரிய வித்வான் அப்படின்னே சொல்லலாம். கற்றாரே கற்றாரே காமுருவர்னு படிச்சவாளுக்கு தானே பெரியவாளோட அருமை தெரியும், படிச்சவாளோட அருமை தெரியும். அதனால அவர் வரணும்னு 4 மணிக்கு பெரியவா சொன்ன டேட்டுக்கு வந்தார். அப்ப வரத்தே மடத்துல வித்வத் சதஸ் நடந்து வித்வான்கள்லாம் கூடி இந்து மதத்துல உள்ள வேதசாஸ்திரம் முதலானதெல்லாம் பரிமாறின்னு இருக்கா. பெரியவா அந்த பக்கத்திலேயே அவரை உட்காத்தி வச்சுன்னு எல்லாம் கேட்க சொன்னா. இந்த வித்வான்கள்லாம் எல்லாம் பேசி முடிச்சு அவெல்லாம் வியாக்கியானம் எல்லாம் பண்ணினோன்னு பெரியவா சொன்னா, இந்த இஸ்லாமியர்கிட்ட நீங்க உங்க மதத்துல என்னென்ன சொல்லியிருக்கு, அந்த தர்மங்கள்லாம் என்ன, மனுஷா எப்படி இருக்கணும், கடவுளை அடையிற வழி என்ன, உங்க குர்ஆன்ல உள்ளத தத்துவங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் இங்க சொல்லணும் அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரே நெகிழ்ந்து போயிட்டது. இதை எதிர்பார்க்கல. பெரியவாளோட சாதாரணமா தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வந்தார். உடனே அவர் சொன்னார், இந்த பெரியவாளுக்கு முன்னால நான் என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு, எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. எல்லா மதமும் என்ன சொல்றது, கடவுளை அடையிறதுக்கு வழிதான் சொல்றது. அந்த கடவுளுக்கு மேல ஒரு பொருள் இல்லை, அவன் இல்லாத பொருள் இடம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட கடவுளோட ஸ்வரூபம் அன்புதான் அவனோட ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லு. நம்ம மதத்திலையும் அன்பே சிவன் தானே சொல்றோம், அதே தான் அந்த மதத்திலையும் சொல்றது.
அதனால முக்கியம் அன்பு தான். எந்த இடத்துல அன்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் இருக்கார், கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னு தான் எங்க மதம் சொல்றது, அந்த மதம் சொல்றது, எல்லா மதமும் சொல்றது. அப்படியே அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அன்பு ஸ்வரூபமா இருக்கிற அந்த பகவான கடவுளை இப்போ பெரியவா ரூபத்துல பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார். காரணம், இவ்வளவு ஒரு அன்பு பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிறத நேர அனுபவிக்கிறேன். அதனால எந்த இடத்துல அன்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் ஈஸ்வரன் இருக்கார். அந்த அன்பை, பூர்ணமான அன்பை, பிரேமையை பெரியவாள்கிட்ட பாக்குறேன், அவாதான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னார். இதை கேட்டு இந்த வித்வான்கள்லாம் அப்படியே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி விட்டு உருகினா. ஒரு அந்நிய மதஸ்தர் இப்பதான் முதல்ல வந்து பார்க்கிறார். பார்த்த மாத்திரத்திலேயே பெரியவாளோட அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுன்னு எப்படி அவர் மனசூருகி சொல்றார். இது ஒன்றும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஷோக்கு சொன்னது இல்லை, அவர் ஆத்மார்த்தமா சொன்னது. இதை கேட்டோன்னே எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு வார்த்தையும் நாம மனசார ஆத்மார்த்தமா ஒண்ணு சொன்னோம்னா யாரா இருந்தாலும் அவ கேட்கிறவாள அது உருக்கத்தான் உருக்கும். அப்படி இந்த இஸ்லாமியர் பெரியவாளை ஈஸ்வரன்னு சொன்னது, அன்பு பிரேமஸ்வரூபம்னு சொன்னதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கூடியிருந்த கேட்ட ஜனங்கள்லாம் உருகினா, வித்வான்கள்லாம் அவரை பாராட்டினா. பெரியவா அப்புறம் அவருக்கு என்னென்ன மரியாதை எல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி அவரை வழி அனுப்பி வச்சா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சதகம். மெய் உணர்தல். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி என்னும் கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே. கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடிகடினும் நல்லேன் நினது அடியானொடு அல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் பிறதெய்வம் உன்னை
உன்னையல்லாது எங்கள் உத்தமனே ரே உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்றுகொல் சாவதுவே சாவ முன்னாள் தக்கன் வேள்வித் தகர்த்தின்று நஞ்சம் அஞ்சி ஆவ எந்தாய் என்று அவிதாவிடும் நம் அவரவரே மூவரென்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் தேவரென்றே இருமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே தவமே புரிந்திலன் தன்மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் அவமே பிறந்த அருவினையேன் உனக்கு அன்பருள்ளாம் சிவமே பெரும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்காம் நின் திருவடிக்காம் பவமே அருளுகண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாதடியே இறைஞ்சி பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி இறந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பருள்ளம் கரந்து நில்லா கள்வனே கரந்து நில்லா கள்வனே நின்றன் வார்கழற்கு அன்பனுக்கு நிரந்தரமாய் அருளாய் நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த
முழுவதுமே முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து உன்னாள் செழுமலர் கொண்டு ஏங்கும் முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி கதியிலியாய் உழுவையின் தோலுடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் இழிதரு காலம் எக்காலம் வருவது வந்ததற்பின் உழிதரு காலத்த உன்னடியேன் செய்த வல்வினையை கழிதரு காலமும் மாயவை காத்து எம்மை காப்பவனே பவன் எம்பிரான் பனிமாமதிக் கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்னை இப்பரிசே புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே புகவே தகேன் உனக்கு புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே தகவே என்னை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எப்புண்மையரை மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணாமுதே நகவே தகும் எம் பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே நகவே தகும்
எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.